بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سوکی ٹی وی دیکھ رہے ہیں، میں ہوں آپ کا خادم ملک محمد نواز سوکی، حاضر خدمت۔ ناظرین، میرے ساتھ جو مہمان ہیں، مہمان کیا بھائی ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب شمشاد ماگٹ صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ شمشاد ماگٹ بھائی، یہ بتائیں کہ پہلے تو مردے بھی مطلب ہے وہ دے رہے ہیں ٹیکس، خاص کر جو پی ٹی وی کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے، بجلی کے بلوں کے ساتھ، مسجد والے بھی دے رہے ہیں، مطلب یہ کیسا قانون ہے؟ پھر اس کے بعد اب سنا ہے، کیونکہ آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، یہ ریڈیو کا کوئی لائسنس کون سن رہا ہے؟ ریڈیو وہ بھی مسلط کرو جی عوام پہ، یہ کون بنا رہا ہے؟ تو کیا ہو رہا ہے؟ اصل میں ملک صاحب، ریڈیو پاکستان جو ہے نا، آج بھی آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں بہت دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، بالکل۔ اور اسی طرح پی ٹی وی دیہاتوں میں بہت، ہر جگہ ہر جگہ کیبل نہیں ہے، انٹینے پہ اب بھی جو ہے پی ٹی وی بہت دیکھا جاتا ہے، لیکن دونوں جو ادارے ہیں ان کے بل بوتے پہ پلنے والے جو ہے نا، اڑیلو کٹے زیادہ ہیں اور ان کو کماؤ پوت بنانے والے کم ہیں۔ اب دیکھیں، پی ٹی وی کو دیکھ لیں آپ کہ وہ عام جو چینل ہیں، جو پرائیویٹ چینل ہیں، وہ سالانہ کروڑوں اربوں روپے کماتے ہیں، پی ٹی وی خسارے میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ نیشنل چینل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی آتا ہے نا یہاں پہ، وہ اپنا فرض عین سمجھتا ہے کہ پی ٹی وی میں دھڑا دھڑ بھرتیاں کرو، ریڈیو پاکستان میں دھڑا دھڑ بھرتیاں کرو، سفارشی اور نائل، پھر یہ دونوں ادارے وہ خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جو پی ٹی وی کی اصل آمدن ہے، وہ جو 50 روپے یا 100 روپے جو ٹیکس لگایا ہوا ہے شہریوں کے اوپر، کوئی دیکھے نہ دیکھے کہ بل کے ساتھ آنا ہے 100 یا 50 روپے آپ مطلب ہے گوستانے والوں پہ بھی لگایا ہوا ہے، قبرستان والے پہ کے جو بل ہے وہاں میٹر لگا ہوا ہے تو وہ دیتے ہیں، یعنی ہمارے مردے بھی وہ بل دے رہے ہیں، خراج دیتے ہیں، بالکل۔ اور کسی نے سنا ہے کہ مساجد میں ٹی وی کو چلایا جاتا ہے، لیکن وہ پی ٹی وی کا ٹیکس مساجد بھی دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے چونکہ ہمارے ہاں قانون ایسا چیز ہے، حالانکہ تھوڑی سی اگر یہ کر بھی لیں، چلیں ٹیکس تو لگایا ہوا ہے، تو یار مساجد کا تو پتہ ہوتا ہے، یہ مساجد کا تو اس کو تو چھوڑ دو، یہ قبرستان کا میٹر ہے، یہ گردوارے کا ہے، یہ مندر کا ہے، مسجد کا، جو بھی ان کا تو پتہ ہوتا ہے ان کو، بالکل، تو چھوڑ دینے چاہیے اس کے اوپر۔ لیکن چونکہ ہم بنیادی طور پہ اتنے کروئل ہو چکے ہیں، بے رحم ہو چکے ہیں، ہم تو کفن چوری کی حد تک چلے گئے۔ اب دیکھیں ہماری یہ جو ریڈیو پاکستان ہے، اب یہاں پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، ان کو 3-4 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی۔ اب ریڈیو پاکستان کے مقابلے میں جو چھوٹے یہ ایف ایم آ گیا، بالکل پرائیویٹ آ گئے، ان لوگوں نے اپنی مارکیٹ بنائی، اور ان لوگوں کے پاس حالانکہ مواد اتنا نہیں تھا۔ ریڈیو پاکستان کے پاس تو آپ دیکھیں نا، ہمارے جو قومی گلوکار ہیں، نور جہاں، مہدی حسن ہے، ان کے پاس کیا سے کیا پڑا ہوا ہے، اور پھر ان کے پاس بڑے ٹیلنٹڈ لوگ بھی ہیں، لیکن ٹیلنٹڈ لوگوں کو جان بوجھ کے کھڑے لین لگاتے ہیں۔ اگر ریڈیو پاکستان یہ چاہتے تو اس کو بہت زیادہ پرافٹ میں لے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ سب کو الی لگ گئی ہے، زنگ لگ گیا ہے، کام کر کے کوئی راضی نہیں ہے، بالکل صحیح تو بات ہے، لہٰذا وہ بھی خسارے میں۔ اب ایک میٹنگ ہوئی، اس میں یہ مشورہ دیا گیا کہ جس طرح پی ٹی وی میں ٹیکس لگایا ہوا ہے، اسی طرح بجلی کے بلوں میں 50 روپے یا 15 روپے یہ بھی شامل کر دیے۔ ریڈیو ٹیکس، ریڈیو ٹیکس نہیں، اس کو کہیں گے آپ کے، ہاں ریڈیو ٹیکس، ریڈیو والے تو وہی آسان لفظ ہے کہ اس کا خسارہ پورا کیا جا سکے۔ لیکن اس میں چونکہ کچھ مسلم لیگ نون کے بندے تھے، انہوں نے کہا یہ تو سارے کا سارا ملبہ ہم پہ آ جائے گا کہ جی مسلم لیگ نون والوں نے یہ ٹیکس لگا دیا۔ تو پھر انہوں نے مشورہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم 15 روپے یا 50 روپے ادھر سے شامل کریں، تو پورے ملک میں جو گاڑیاں رجسٹریشن ہوتی ہے تو 100 روپے ادھر کیوں نہ کر دیں؟ ویسے ہے بھی بات تو ہے، ٹھیک ہے بات ہے، ٹھیک ہے سر جی۔ ایک دیکھیں نا، ایک بندہ جو گاڑی لیتا ہے 35 لاکھ 40 لاکھ کی، تو 100 روپے دیتے ہوئے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک بات سنیں میری، عام آدمی جو گھر کی بجلی جو پہلے تل ملا رہا ہے کہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے اوپر آپ 50 یا 100 روپے ڈالیں گے تو وہ اور جو ہے وہ بھڑکے گا اور اس کو غصہ آئے گا۔ لیکن جو گاڑی کا جو مالک ہے، یہ رائے ہے، گاڑی کا جو مالک ہے جو 30-35 لاکھ کی 20 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے، 100 روپے اس کو جمع کرواتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ 100 روپے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ذریعے لگائیں یا نہ لگائیں،
लेकिन क्या रेडियो इसी तरह अड़ेलू कट्टा ही रहेगा? क्या रेडियो कभी नहीं कमाएगा? क्या रेडियो कभी कमाऊ पूत नहीं होगा? क्या रेडियो के पास कंटेंट नहीं है? क्या रेडियो के पास मौसीकी नहीं है? रेडियो के पास क्या नहीं है? क्या रेडियो के पास टॉक शोज नहीं है? क्या रेडियो जो है वो हुकूमती पॉलिसियों को उजागर नहीं कर सकता? अगर नहीं कर सकता तो फिर आपने ये सफ़ेद हाथी क्यों बनाया हुआ है? तो सफ़ेद हाथी तो बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि रेडियो पाकिस्तान की जो है वो ज़मीनें भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा हैं। कि रेडियो पाकिस्तान, आपको पता है रेडियो पाकिस्तान तो एक वक्त था कि पूरे पाकिस्तान की शिनाख्त था। हर सवेरे सवेरे तालावत तो काम शुरू होता सी। हमने ऐसा ऐसा इसका जो है भट्ठा ही बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इसका, रेडियो पाकिस्तान का। और चाहिए तो हमें ये कि कुछ ऐसा इलाज मुआवजा करें कि रेडियो पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो। वो नहीं हो सकता, उसको हो ही नहीं सकता। सर हो सकता है, सर हो सकता है, लेकिन करने वाला कोई नहीं है ना। हाँ वो, लेकिन चूंकि हुकूमतें आती हैं, फिर हर हुकूमत की मर्जी ये होती है कि मेरे 15-20 बंदे 100 बंदे एडजस्ट हो कुछ जाएं। मिनिस्टर कहता है, कुछ सेक्रेटरी लेकिन कहता है। मैं कह रहा 100 की बजाय 1000 बंदा एडजस्ट करें। और लेकिन यार वो इदारा खुद तो कमाए। अब हमने PIA का बेड़ा गर्क क्यों किया? सारे मतलब रेलवे बंदे रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया कि जी स्टील मिल देख लें, स्टील मिल का बेड़ा गर्क कर दिया जी, करो बंदे भर्ती। अब लोक विरसा का देख लें। हाँ जी, लोक विरसा का क्या हालत है? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह। इसलिए अब ये ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। एक ऑर्डिनेंस आया कि जिसमें 6 रुकनी कोई बोर्ड होगा, वो रेडियो पाकिस्तान के मामलात को चलाएगा। भाई 6 रुकनी जो बोर्ड है वो फरिश्ते तो नहीं है, वो आसमान से तो नहीं आए, वो पाकिस्तानी हैं, इसी कल्चर का हिस्सा हैं, उनके भी रिश्तेदार हैं, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, वो भी 10-10 बंदे अपने भी आगे लाने का सोचेंगे, तो ये करप्शन का हजम जो है और बढ़ जाएगा। इसी तरह PTV को एक बोर्ड के जरिए चलाने की कोशिश की जा रही है, उधर भी यही होगा। अब सोकी साहब अगस्त से अब तक जो है 3-4 महीने में 78 बंदा जो है नया भर्ती हुआ है PTV में। क्या बात, ठीक है, क्या बात है। मतलब वो उधर तो लाइन लगी हुई है ना कि उसको जो सिफारिशी सुट्टी आओ। और सॉरी मैं तुझसे गल करना सर जी, इन्ना ना जड़ा मतलब है कि प्रोड्यूसर उन्होंने वैसे ही तनख्वाह लै रहे, मतलब कदी कदार कोई जरूरत पैगी तो रिपीट कर छोड़िया, बाकी कोई नहीं। 12-1 बजे 2 बजे तो बाद प्रोड्यूसर आसन अपना ठाठ बाट वो जो भी सिलसिला होता है, मैं तो मतलब गो के फिर रहा हूं, मैनू पता है। यकीन मनसो के बंदे चिड़ आने कि यार ये इस अवाम ना खेड किस तरह है, इन्हों को कोई काबुल आदमी नहीं है। काबल आदमी हैं, उनको जो इनको समझ आ जाए ना कि ये बंदा काबल है, उसको खुडे लाइन लगा देते हैं। उसको यहाँ से उठा के हो सकता है लाहौर भेज दें, और लाहौर का जो काबल होगा उसको इधर भेज दें। मतलब उसका दिमाग ही एडजस्ट नहीं होने मतलब उसके बच्चों की सोचता रहेगा दिन को मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। कारीगर फनकार लोगों के पास ये बड़ी वारदात है कि फलां टैक्स में डाल दें, फलां बिजली के बिल में डाल दें, पानी के बिल में डाल दें, गैस के बिल में डाल दें, और ये वारदात करके अरबों रुपए इकट्ठा कर लें और चलाते रहें। और भाई एक इदारा है, बाकी लोग कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा सकते? सर मैं आप पाँव पे क्यों नहीं खड़ा हो सकते? मैं गुजारिश ये करता हूँ साहब, यकीन मनसूख कितनी बढ़िया बिल्डिंग, रेडियो की छोटी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब पहले बिल्डिंग देख लो ना। फिर मतलब रेडियो पाकिस्तान पिंडी मैं तो के मतलब जाके करता रहा, परफॉर्म करता रहा। अल्लाह ते यकीन मनसो कि गर्मी ना ते फुल पूरी बिल्डिंग AC बनी पई यार। सोकी साहब जब आप जैसे मुखलस लोग रेडियो PTV पे परफॉर्म्स करते रहे हैं ना, आप देखा उनका बिजनेस कितना था। अच्छा, उस वक्त सोच ये होती थी कि जो लोकल फनकार हैं ना वो भी और कौमी फनकार वो भी, उनको उनकी परफॉर्मेंस को उजागर किया जाए। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप हैं, आपका तल्लक फतेह जंग से, जब सोकी के 3 गाने 4 गाने PTV पे या रेडियो पाकिस्तान पे चलेंगे तो खित्ता पठवार के लोगों को तो सोकी घेर लेगा ना। बिल्कुल, बड़ा रिस्पांस मिलता सी। अताउल्लाह को पूरे मुल्क में सुना जाता है। बिल्कुल, जब आप अताउल्लाह को लाएंगे तो पूरे मुल्क को आपने घेर लिया। मैडम नूर जहां का इतना इनके पास मवाद पड़ा हुआ है। अच्छा, मेहदी हसन भट्टी का मवाद पड़ा हुआ है, सब कुछ इनके पास पड़ा है। लोक विरसा से आपको पता 10,000 घंटे वो मैं और तो चलाई सी उस पे प्रोग्राम करना मैं मतलब वो तक बढ़िया की वे। लेकिन मसला ये है कि हर अब उल्लू की भी तौहीन है कि इधर तो हर जगह पे चोर बैठा, क्या करे। सही बात है। तो ये सूरत हाल है सोकी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब शमशाद मागर साहब। नाज़रीन मैं तुहानू दसां कि किहड़ा इदारा जिहड़ा बच गया, कोई इदारा नहीं बचा। ये मतलब तुसी देख लो PIA तो रेलवे स्टेशन, रेलवे कित्थे चला गया, स्टील मिल कित्थे चली गई, ये रेडियो वाला जो पिछले दिनों उन्होंने कुछ साल नहीं है कि पता नहीं 4-4 महीने ने तनख्वाह नहीं हुई, उत्थे कवरेज करते रहे, रो रहे हैं लोग। लेकिन जिहड़ा सिफारशी आना और कई लोगों को तो डिग्रियां ही जैली, मैं सारे नहीं कहना, अक्सरियत लोगों को डिग्रियां जैली नो, वो आसो जनाब बड़े बड़े कमरे जनाब, कोट उतारने वाला नायब कासुद हो रहे जनाब, हैंगूर तो उत्थे लाने वाला हो रहे,
بعض جناب صاحب جڑا نا میٹنگ کی ہوئی جی بس 2 بندے آ کے اس کو بیٹھ جاتے گے میٹنگ ہو رہی جی سارا دن کوئی کام نہیں شامی اٹھ کے گڈیاں اے سی لگا ہوا ناظرین برل دکھ والی گل ہے نیک دعاواں دے نال سانو دیو اجازت اپنا بہت خیال رکھنا اللہ سونے والے